Hi, good morning, my dear students. Welcome to the fifth class of Indian Financial Services. In the first chapter, in the last class, we have to discuss about the importance or a significance of the financial services. So, this is another part of the importance or significance of the financial services, that is benefits of a financial services. So both are the same. So in an exam they may ask a significance or importance of the financial service, you may write both the answer, but when they ask the benefits of a financial services, you may write this particular answer for that question. So there is a financial services providing agencies are there, the financial servicing intermediaries are there, and also the financial service consumers are there. So providing financial service function, they may provide the maximum benefits for the all persons who are engaging in the activities of the financial service functioning. So in this class we have to study briefly about the what are the benefits are enjoyed by the persons, communities, companies or investors and public and service providers in detailed. In the first, that is significance or importance or benefits of financial services to company. First one, that is the benefits of financial services to company. Benefits of financial services to company. ಕಂಪನಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲಾಭಗಳು ಅದಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ financial services, benefits of the financial services. So what are the benefits to the company by the financial services activities? First one, helpful in floating new companies with a ready-made solution. So in the initial stage of the company establishment, every company require a huge amount of finance and also guidelines from the financial institution for the establishment and involvement of the activities of the companies. Then next one, easy to get funds through mutual funds, merchant brokers and underwritings. In the initial stage of the every company, they want or they require a huge amount of funds in the form of a capital. That time they may get the huge amount of capital from the mutual funds, merchant bankers and underwriting of their shares or underwriting of their stocks. For these three or etc., for the number of ways they will get the capital or they will get the finance for their activities or for their commencing their new enterprise or new company. The next one, rating by reputed credit rating institutions enhance the reputation of the company. Credit rating or credit worthiness of the company is rated by a reputed credit rating institutions, banks or any other financial companies may provide the reputation letter. They may provide the credit worthiness letter for a company for their commencement. In that time, any institutions or any bank, they may provide the what is the value of what is the value of the goodwill or what is the rate of the goodwill or what is the reputation of a company is enforced by the banks or financial institution for a particular company. It may enhance or it may helpful for the company for their establishment and also for running the company successfully. Then next one, rating facilitates direct approaches to investors and fund mobilization. When the goodwill of the company is in a high level, that may directly interpret or they directly motivate
the investor to invest their funds in that company and mobilizing the fund and invest that fund in that reputed company or that good company. Why? When the goodwill of the company is high, the every investor may have the assurance or may have the safety for their investment, for investing their amount in that company. Then next one, dematerialization services. What is dematerializations? We have to say meaning of the dematerialization in a when we have to discuss about the syllabus of the financial services. Dematerialization is nothing but converting the paper form of documents or securities into computerized format. In dematerialization is what we have to convert the paper type of securities or paper type of any financial papers, we have to convert it into a computerized form. Electronic form is called as a dematerialization services. These services is helpful for a company to maintaining the huge documents in the form of a computerized form without any loss of the paper, without any loss of the paper. The next one, merger and acquisition helps grow bigger and enjoy economies of a large scale business. Financial service providing agencies or institutions, they may provide the financial support and guidelines to the mergers and acquisition process of the company. What we say merger and acquisition? In a merger and acquisition, amalgamation, absorption, in that one company may merge with the another company, one company may acquire the whole transaction of the another company. This process may involve or may require a huge amount and also a huge amount of capital and also a guidelines for the reconstruction, merger and acquisition of a company. So this is also provided by the financial service agencies to the company. And next one, the foreign direct investment is made easy through professional services. Forfeiting and factoring, these are two important modern services provided in the financial service agencies. In a forfeiting, they may conduct the or they may go through the agreement for a foreign transaction, export and import transactions. When the forfeiting and another financial services provided by the servicing agencies, it may easy for foreign direct investment and foreign marketing activities of the companies. So this is one of the most important benefit provided to the companies. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ರೀ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೊಸ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಪಡಿತೀವಿ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸಿಂದ ಪಡಿತೀವಿ. ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇವರ್ಸಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಬಂಡವಾಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್, he may provide the finance and financial services also in the form of they may provide the agency services, guideline services. ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ಹಣದ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ
ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ರೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಟೆಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಣದ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿತು ಅದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನೈತಿಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೇಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕೀರ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕೀರ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಕರ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯೊಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಜನಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳದ ಹರಿವು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ತಾನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ಡಿಮೆಟರಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಡಿಮೆಟರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಪೇಪರ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು, ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಮೆಟರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೇಪರ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲೋ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಯಾವುದೇ ಪೇಪರನ್ನು ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತು, ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು, ಮಷಿನರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್. ಮರ್ಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ವಿಲೀನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಅಧೀನದೊಳಗೆ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಒಂದು ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಬಂಡವಾಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಬಂಡವಾಳದ ಜೊತೆಗೆ ಮರ್ಜರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಕ್ವಿಜಿಷನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮರ್ಜರ್ ಕಂಪ್ನಿಯೊಳಗೆ ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿ ಬರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು, ಇವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು, ಅವ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಎಚ್ಚೆತ್ತವಾಗಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಫೋರ್ಫಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫೋರ್ಫಿಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರಿನ್ ಬಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟು ದ company from the financial service activities. Next one, that is to service providers. Benefits to service providers. That is, first one, a wide open avenue to add to their business. Who may provide the service providing agencies may enjoy the wide variety of service providing avenues, a wide range of service area to providing their service in every aspect of the country, nation and world ವೈಡ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಇವರಲ್ಲಿ, ಅ ವೈಡ್ ಓಪನ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಟು ದರ್
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಆದಂಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ನೀಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೈತಿ ಅದು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, a feeling of satisfied contribution to the economic growth of a nation. In a benefit or in a ಫೀಚರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಅ ನೇಷನ್ ಹೈ ಇಟ್ ಮೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ GDP. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆನ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಯೂಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಅ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ company establishment and in a loss of the company, that time they help or they may assist for the company for providing the financial support and a guideline support and also they may provide the advisory services. For that they may produce more and more goods that directly indirectly provide or that directly indirectly contribute the maximum income for the economic growth of the nation. ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂಥ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಸೀಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ರೀ ರಿಸ್ಕು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಐತಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಯ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಾವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಎಲ್ಲಿಗತ್ರಿ GNPಗೆ ಅಥವಾ GDPಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕೂಡ ಇವು ಏನಕ್ಕವು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, an opportunity to capitalize the avenues of a capital market. They may provide a long-term capital for the capital market. They may provide the more and a huge amounted capital in a capital market transaction. They may invest the amount in securities also. They may provide the long term activities of the financial nature. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲನ್ನು ಚಾಚ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳ ಆಗ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ. ಹೌದ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಭಾಳ ಮಂದಿಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳದ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ದು ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. The next one, the financial performance can be improved. Only we have to provide the finance for the manufacturing industry, production industry, companies. But the finance should be utilized in a correct way. The finance should be utilized in a specific way. The guidelines should be provided by the service providing agencies. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಯಾಕೆ ಅವರು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ
ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ they can establish links with the international service providers. We also we in before we have to say that it may cover their financial service providing activities all over the world. When they reach the local market successfully, they jump to the world market also. In international way, they may provide the financial services. It may improve the link between the local market and the international market of the service providing ಏಜೆನ್ಸೀಸ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ್ವಿ, ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಕತ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅದರದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೇರೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಬಂಧ ಏರ್ಪಡ್ತೈತಿ. ಅದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ರೀ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ benefits to investors, society and economy. What are the benefits are enjoyed by these people? That is first one, variety of investment options, instruments and sectors. There is a variety of investment options, instruments and sectors are available for the company or a society or a investors or economy for investing their amount. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೆನ್ಯೂಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಯಾವುದೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೆಡಿ, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, when the public or any society may want to invest their capital, may want to invest their savings, they may consider a two main factor, that is one is money, another one is information. Without money there is no information, there is no investment. Without information there is no investment. So information, on the basis of information provided by the service provider regularly, we have to select the profitable investment avenue. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಂಗಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಐತಿ, ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಐತಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೆಡಿ, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ದಿನನಿತ್ಯಲೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, ಯಾವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಲಾಭದೊಳಗೈತಿ, ಯಾವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲಾಭದೊಳಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡಿತೀವಿ, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಐತಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. Next one, investors are relieved from a investment risk. When the when financial service agencies provide regular informations, it avoid the risk of the investment or it reduce the risk of the ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲದ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ರಿಸ್ಕನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಮೇ ಪ್ಲೇ ದ ಏಜೆನ್ಸಿ ರೋಲ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ,
ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಬೈಯರಿಂದ ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಪೂರ್ತಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ರಿಸ್ಕನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, economy can rise up to the level of a global competition when financial service providers may provide the maximum valuable services to the economy, investors and the society. It may increase the competition level in between the investors, where to invest, how to invest, in which securities invest, and what amount should be invested is competed by the ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರಿಸ್ಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಲಾಭಾಂಶನ, ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಲಾಭಾಂಶನ ಪಡಿತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಮಗೇನು ಮಾಡೋದು, ದೇಶಗಳ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಳಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು. Next one, foreign collaboration will reduce cross-border hindrances and ensure world peace. When the local financial service institutions may enter to the global service institutions, it may connect the link between the both the nation. For that, we have to enjoy the peace in between the country ವಾರ್. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ನೆಲೆ ಊರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಓವಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಟು MNCs with their improvised goods and services. When we have to provide the huge amount of capital for every manufacturing industries, every companies, it may increase the production capacity of the every companies and the industries. For that, the living style of a people may also increase by consuming more and more new goods in a society. ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಅ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ facilities of employment. So service providing agencies may require a huge and a talented labor force for running the financial service activities. For that, they may also provide the huge amount of capital and also provide the huge guidelines or more guidelines facilities to the every company. For providing finance and guidelines, the companies may improving day by day. For improving, companies or industry may enforce more and more labor force for their running business smoothly. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ರೀ, ವೆಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ the rate of liquidity will be increasing by providing the financial services. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ, ಹಣಕಾಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ದ್ರವತ್ವದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ by the service providing agencies to the number of persons. So this is a particular answer for benefits of the financial services, and also it is an answer for significance and importance of financial services. In upcoming classes, we have to study or we have to learn about we have to discuss about the types of the financial services, which is a very important questions came in the examination. Thank you.